17 सेप्टेम्बर बुधवार कन्या संक्रांति बा विश्वकर्मा पूजा दिन तुलसी गछ मूल पोति दियंतु एही गोटिए जिनिस। आपणकर धनजनित समस्या केबे हेले भी देखादेब नाही। जेउमाने ऋण करजरे बुड़ी जाइछंती सेमानंकर ऋण करज 1 मास मध्यरे सुझी जीव एवं माँ लक्ष्मींकर स्थिरवास सेमानंक घरे सदा सर्वदा रहिब। ता सहित सेमानंक जीवन को धन आसीबार मार्ग मध्य खोलीजिब। दर्शक बंधु, विश्वकर्मा पूजा एवं कन्या संक्रांतिर आपण मानको अनेक अनेक शुभेच्छा एवं अभिनंदन। दर्शक बंधु, आपणक उपरे एवं आपणक परिवार उपरे लक्ष्मी नारायणकर आशीर्वाद रहिबा सहित विश्वकर्मांकर मध्य आशीर्वाद सदा सर्वदा प्राप्त हेउ। जदि कौनसी भी व्यक्ति कन्या संक्रांति बा विश्वकर्मा पूजा दिन तुलसी गछ मूल एही गोटिए जिनिसटी को पोति दियंती तेबे सेही घरर उन्नति को केही मध्य रोकी पारिबे नाही एवं लक्ष्मी नारायणकर विशेष आशीर्वाद सेही परिवार उपरे सदा सर्वदा रहिब। दर्शक बंधु, मु आपण मानको वीडियो आगरे बताइबी जे केवल काहींकी तुलसी गछ मूल ही सेही गोटिए जिनिसटी को पोतिबार नियम रहिछि। एमितिरे तो बेल गछ, अँला गछ, पिपली गछ, कदली गछ एसबु वृक्ष मध्य देववृक्ष सहित समान होइथाए। तेबे काहींकी विश्वकर्मा पूजा बा कन्या संक्रांति दिन तुलसी गछ मूल सेही गोटिए जिनिसटी को पोतिबा। मु आपण मानको एही वीडियो माध्यम तुलसी गछ मूल सेही गोटिए जिनिस पोतिबार नियम कहिबी। आपणको केवल विश्वकर्मा पूजा बा कन्या संक्रांतिर संध्या 7टा पूर्वर तुलसी गछ मूल सेही गोटिए जिनिस को पोति देबार अछि। एही साधारण उपायटी को जेकोसी भी व्यक्ति निज जीवनर उन्नति पई करि परिबे। विशेष करी जदि सेमानंकर धनजनित समस्या देखा देउछि तेबे उपायटी को थरे मात्र परीक्षा करि देखंतु। शास्त्र रे मध्य मान्यता अछि जदि आपण माने एही उपायटी को ब्रह्म मुहूर्तर उठी करि दियंती तेबे आपणकर भाग्य राताराती परिवर्तन होई जिवो। दर्शक बंधु, आम सनातन धर्म रे विश्वकर्मा पूजार बहुत अधिक महत्व रही अछि। जेहेतु एथर विश्वकर्मा पूजाटी बुधवार संक्रांति दिन पड़िबा पई जाउछि तेबे यह एक सुवर्ण सुजोग अटे। जदि आपण माने भी निज भाग्य रे उन्नति चाहुचंती तेबे उपायटी को निश्चय करिकी देखिबे। आज्ञा हाँ दर्शक बंधु, यही विशेष दिन मानकरे जदि आपण माने किछिटा उपाय को पालन करि नेबे तेबे आपणक उपरे लक्ष्मी नारायणकर आशीर्वाद सदा सर्वदा वर्षा हेब। जदि आपणक द्वारा संभव हेउछि तेबे कन्या संक्रांति बा विश्वकर्मा पूजा दिन कौनसी गरीब गुरुबा किंबा भिखारी मानको किछि खाद्य दान करंतु, नचेत खाइबा पई दियंतु एवं संक्रांति बा विश्वकर्मा पूजार संध्या 7टा पूर्वर तुलसी गछ मूल सेही गोटिए जिनिसटी को पोति पारिबे। देखिबे एही उपायटी करिबा परे आपणक जीवनरो समस्त दुख दारिद्रता खूब कम समय मध्यरे दूर होई जिवो। दर्शक बंधु, आपण माननको अनुरोध वीडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। वीडियोर आगरे मु आपण माननको सेही गोटिए जिनिस विषय रे कहिबा पई जाउछि, सेथिपाई वीडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत अवश्य देखंतु, जहा द्वारा आपण माने एही उपायटी को बहुत भल भावरे बुझी पारिबे एवं आपण माने सेही उपायटी को करिबा द्वारा धन धान्य रे परिपूर्ण होई जिवे। ता सहित माँ लक्ष्मी आपणक घरे सदा सर्वदा वास करिबे। जदि ए पर्यंत वीडियोटी को लाइक करि नांती वीडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी जय विश्वकर्मा अवश्य लिखि दियंतु। मनुष्य जीवन रे कर्म जेतिकी आवश्यक होइथाए ठीक सेही परी धर्म मध्य सेतिकी आवश्यक होइथाए। व्यस्तबहुल जीवन मध्य रे समस्ते तो कर्म करिथांती, धर्म करिबा पई सेमानक पाखरे समय न थाए। जदि आमे माने किछि पुण्य करिबा नाही तेबे कर्मर फल मध्य आमको मिली पारिबो नाही। दर्शक बंधु, भगवानंकर आशीर्वाद आपणक उपरे रहिबा बहुत आवश्यक अटे। जो व्यक्ति उपरे भगवानंकर आशीर्वाद रही जाई थाए सेही व्यक्ति ता परिवार को खुशी रे रखिबा सहित निजे मध्य धनवान होई थाए। तेबे आसंतु जानिबा कन्या संक्रांति बा विश्वकर्मा पूजा दिन तुलसी गछ मूल एमिति केउ जिनिस को पोतिबा द्वारा आपण माने धन धान्य रे परिपूर्ण होई जिवे एवं आपणकर ऋण करज सबुकिछि 1 मास मध्यरे दूर होई जिवो।
ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସନାତନ ଧର୍ମରେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ଏବଂ ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ବହୁତ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଅଛି। ଯେହେତୁ ଏଥର ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜାଟି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଏବଂ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ତେବେ ଏହା ବହୁତ ବଡ଼ ବିରଳ ସଂଯୋଗ ଅଟେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରିବା ପାଇଁ ମନସ୍ଥ କରିଥିଲେ, ତେବେ ଏହି ଦିନଠାରୁ ଆପଣମାନେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଏପରି ବିରଳ ସଂଯୋଗ ବହୁତ ବର୍ଷ ପରେ ଥରେ ଆସିଅଛି ଏବଂ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜାଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଆଜ୍ଞା ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚଳିତ ବର୍ଷର ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ଏବଂ ସଂକ୍ରାନ୍ତିଟି ବହୁତ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଏହି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବା ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟି ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭମଙ୍ଗଳ ହେବ। ତା ସହିତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଘରର କେଉଁ ଜାଗାରେ ବାସ କରିଥାନ୍ତି? ତେବେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି ଯେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ତୁଳସୀ ଗଛରେ ବାସ କରିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁ ଜାଗାଟି ଆପଣଙ୍କର ସଫାସୁତୁରା ରହିଥିବ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଶିଳପୁଆରେ ମଧ୍ୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ଯେହେତୁ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ତୁଳସୀ ପତ୍ରଟି ବହୁତ ପସନ୍ଦ ହୋଇଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତୁଳସୀ ଗଛରେ ହିଁ ନିବାସ କରିଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ଏବଂ କନ୍ୟା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳରେ ସେହି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷଟିକୁ ପୋତି ଦେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ନିଜ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଗତି କରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ କୌଣସି ଚାକିରି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲେ କିମ୍ବା ବହୁତ ବଡ଼ ଋଣ କରଜରେ ଫସି ଯାଇଥିଲେ, ତେବେ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଋଣ କରଜ ସୁଝିଯିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ମନ ମୁତାବକ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜାର ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ହିଁ ନିଜର ଶଯ୍ୟାଟିକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେବେ। ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ନାନ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ କରିବା ପରେ ତୁଳସୀ ଗଛର ମୂଳକୁ ଯିବେ। ଏହାପରେ ଆପଣମାନେ ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳରେ ଜଳକୁ ଅର୍ପଣ କରି ତୁଳସୀ ଗଛର ବିଶେଷ ଭାବରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବେ ଏବଂ ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳରେ ଜଳକୁ ଅର୍ପଣ କରିସାରିବା ପରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳରେ ଗୋଟିଏ 1 ଟଙ୍କିଆ ମୁଦ୍ରାକୁ ପୋତି ଦେବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ ଯେ କେବଳ 1 ଟଙ୍କିଆ ମୁଦ୍ରାକୁ ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳରେ ପୋତି ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଘରର କିପରି ଭାବରେ ଉନ୍ନତି ହେବ? ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓର ଆଗରେ ଏହାର ବିଧି ମଧ୍ୟ ଜଣାଇବି, ଯାହାକୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ଧନଧାନ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଋଣ କରଜ 1 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ଶୁଝିଯିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳରେ ସେହି 1 ଟଙ୍କିଆ ମୁଦ୍ରାକୁ ପୋତି ଦେବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା, ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯାହା ବି କିଛି ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଥାଏ କିମ୍ବା ଆପଣମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ଋଣ କରଜରେ ଫସି ଯାଇଥାନ୍ତି, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯାହା ବି କିଛି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ବାସ କରୁଥିବ, ତେବେ ସେସବୁ ଶକ୍ତି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦୂର ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଧନ ଆସିବାର ମାର୍ଗ ଖୋଲିଯିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପିତ୍ତଳର କୌଣସି କଏନ୍ ଅଛି, ତେବେ ଆପଣମାନେ ତୁଳସୀ ଗଛର ମୂଳକୁ ଯିବେ ଏବଂ ତୁଳସୀ ଗଛର ବିଶେଷ ଭାବରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିସାରିବା ପରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳରେ ସେହି ପିତ୍ତଳର କଏନ୍ଟିକୁ ପୋତି ଦେବେ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ସେହି କଏନ୍ଟିକୁ ପୋତିବା ସମୟରେ ଓମ୍ ନମଃ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ 3 ଥର ମନେ ମନେ ସ୍ମରଣ କରି ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳରେ ସେହି ପିତ୍ତଳର କଏନ୍ଟିକୁ ପୋତି ଦେବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ପୋତିବା ସମୟରେ କେବଳ ଏତିକି କହି ସେହି ମାଟିରେ ପୋତି ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ରାତାରାତି ଉନ୍ନତି ଘଟିବ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ଆଗମନ ହେବ। ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କଳି ଝଗଡ଼ା ମନ ମତାନ୍ତର ଦେଖା ଦେଉଥିଲା, ତେବେ ସେସବୁ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ, ଯଦି ଆପଣମାନେ କନ୍ୟା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବା ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ଦିନ ନିଜ ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳରେ ସୁନାର କିମ୍ବା ରୂପାର କଏନ୍ଟିକୁ ପୋତି ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ କେବେ ହେଲେ ବି ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ।
ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ସମସ୍ତ ଋଣ କରଜ ବା ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଏହି ସବୁ ଉପାୟକୁ କହି ରଖିଲି। ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ବି କିଛି ସମ୍ଭବ ହେଉଛି କନ୍ୟା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବା ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜାର ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳରେ ଏହି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷଟିକୁ ପୋତି ପାରିବେ ଏବଂ 1 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ଆପଣମାନେ ଏହାର ଚମତ୍କାରୀ ଫାଇଦା ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜାର ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଉଠି ନିଜର ସ୍ନାନ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ କରିବା ପରେ ତୁଳସୀ ଗଛର ବିଶେଷ ଭାବରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବେ ଏବଂ ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳରେ ଗୋଟିଏ ଘିଅର ଦୀପକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବେ। ତା ସହିତ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ବା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ନିଜ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଘିଅର ଦୀପକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବେ। କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଗମନ ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ବାଟେ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଦୀପ ଲଗାଇବାର ମଧ୍ୟ କିଛିଟା ନିୟମ ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ସଠିକ୍ ବିଧିବିଧାନ ସହିତ ଦୀପଟିକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବେ ତେବେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ନିଜ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରର ବାହାରକୁ ଚାଲିଯିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମୁହଁ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଘର ଦିଗକୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଡାହାଣ ହାତଟି ଯେଉଁ ଦିଗରେ ରହୁଥିବ ସେହି ଦିଗରେ ଗୋଟିଏ ଘିଅର ଦୀପକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବେ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦୀପକୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଠାକୁର ଘରେ ଲଗାଇ ପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଠାକୁର ଘରେ ସେହି ଦୀପଟିକୁ ଲଗାଇବା ସମୟରେ ଗୋଟିଏ କଥାର ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣମାନେ ସେହି ଦୀପଟିକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବେ ଦୀପର ମୁଖଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ରଖି ଦୀପଟିକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ କୌଣସି ଉପାୟକୁ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ତେବେ କନ୍ୟା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବା ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜାର ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ଘରର ଏହି 3ଟି ଜାଗାରେ 3ଟି ଦୀପକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିପାରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଯେଉଁ ସବୁ ଉପାୟକୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ କହି ରଖିଲି ଆପଣମାନେ ନିଜ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଏହି କନ୍ୟା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବା ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜାର ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ଘରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିବେ। ଯାହାଦ୍ୱାରା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ହେବ। ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟାରୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଯେପରି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓର ଆଗରେ ବତାଇଥିଲି ଯେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ବି ଉପାୟକୁ ପାଳନ କରିବେ ସେହି ସମୟରେ ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ମନେ ମନେ ସ୍ମରଣ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହେଉଛି ତେବେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ବା କନ୍ୟା ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହାର 108 ଥର ଜପ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯାହାଦ୍ୱାରା ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ଦେଖିବେ ଏହାକୁ ଜପ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି କିଛି ମନସ୍କାମନା ଅଛି ସେସବୁ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ଯାହାକୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରାଇ ପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଧାଗାକୁ ଆଣିବେ ଏବଂ ସେହି ଧାଗାରେ 11ଟି ଗଣ୍ଠି ପକାଇବେ। ଏହାପରେ ଆପଣମାନେ ନିଜ ତୁଳସୀ ଗଛର ମୂଳକୁ ଚାଲିଯିବେ ଏବଂ ସେହି ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିଥିବା ଧାଗାକୁ ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳରେ ବାନ୍ଧିଦେବେ ଏବଂ ବାନ୍ଧିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଯାହା ବି କିଛି ମନସ୍କାମନା ରହିଛି ତେବେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ନିକଟରେ ତାହାକୁ ଜଣାଇଦେବେ ଏବଂ ଜଣାଇ ସାରିବା ପରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳରେ ଗୋଟିଏ ଦୀପଟିକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିଦେବେ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଏତିକି କରିନେବା ଦ୍ୱାରା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଦୂର କରିଦେବେ। ଆଜ୍ଞା ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହିସବୁ ଉପାୟକୁ କରିନେବା ଦ୍ୱାରା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି କିଛି କଷ୍ଟ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଆପଣମାନେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ସେସବୁରୁ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁକିଛି ଦୂର କରିଦେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଧନ ଆସିବାର ସମସ୍ତ ମାର୍ଗ ଖୋଲିଦେବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜାର ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି ତେବେ ବହୁମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ।
तेबे दर्शक बंधु जदि आपण माननको एई वीडियोटी भल लागिथाए वीडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय मां लक्ष्मी जय विश्वकर्मा अवश्य लिखि दियंतो।